کر رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو فرمایا وہ غور سے سنیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد تم سب کو مرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پھر اس کے بعد تم سب کو مرنا ہے۔ اب بتائیں ذرا، پروردگار عالم نے اللہ رب العزت یہاں بتانا چاہتا ہے میں نے تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی ایک بے جان شے سے ہم نے تجھے جاندار اور شاندار بنایا۔ پروردگار عالم نے فرمایا پھر ایک نطفے سے میں نے تجھے انسان کامل بنا دیا، تجھے ہاتھ دیا، تجھے پیر دیا، تجھے آنکھیں دی، تجھے دماغ دیا، ماں کے پیٹ کے اندر تجھے رزق مہیا کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر تو زمین پر جب آیا تو میں نے تیرے لیے ہر طرح سے آسائش مہیا فرما دی، تمہیں عقل دی، تم اس کے اعتبار سے اپنے لیے ہر چیز مہیا کرتے رہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تمہاری مدد فرماتا رہا، تمہیں امیر بنا دیا رب نے، کبیر بنا دیا، تمہیں حاکم بنا دیا، بادشاہ تمہیں بنا دیا۔ تم اتنے اوپر تک چلے گئے کہ تم نے پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانے کا دعویٰ کر لیا۔ تم اتنے اوپر چلے گئے کہ چاند تک تم چلے گئے، زمین کے تہہ میں تم چلے گئے۔ اپنے آپ کو تم نے اتنا منزہ کر دیا تعلیمی اعتبار سے۔ اللہ رب العزت نے جو عقل تمہیں دی ہے اس عقل کی بنیاد پر تم فضا میں اڑنے لگے۔ تمہیں اللہ نے اتنی آشائش اور آرام عطا فرما دیا کہ ہر اعتبار سے تمہیں مال دے دیا، دولت دے دیا۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میں نے تمہیں عقل دیا اس لیے تاکہ تم صحیح جگہ استعمال کرو، مگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ ہم نے تمہیں علم دیا اس لیے تاکہ تم اس کا صحیح استعمال کرو، لیکن اس علم کا تم غلط استعمال کرنے لگے۔ ہم نے تمہیں مال دیا لیکن تم عیاشیاں کرنے لگے۔ ہم نے تمہیں حاکم بنایا، تم غلط فیصلے کرنے لگے۔ ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا، تم لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم نے تمہیں مال اور دولت عطا فرما دیا، تمہیں مال اور دولت بے حساب دے دیا، زمین جائیدادیں دے دی۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ تم زمین پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کر دو اور یہ سمجھنے لگو کہ اب تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، اب تمہیں اس دنیا فانی سے رخصت نہیں ہونا ہے۔ اللہ نے یہاں موت کا ذکر اس لیے فرمایا تاکہ انسان کو یہ پتا چل جائے ہم نے اسے بنایا ہے اور ساری چیزیں دی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے رب کو بھول جائے اور وہ سوچے اب اللہ نے مجھے زندگی دے دی ہے تو ہمیشہ مجھے رہنا ہے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا سب کچھ عطا فرمانے کے بعد خدا فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم سب کو مر کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، تم سب کو مر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کا ذکر فرمایا۔ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر رب نے فرمایا ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر رکھا، نطفے سے بنایا، پھر خون دیا، پھر بوٹیاں بنائی، پھر لتھڑا بنایا، پھر انسان کامل بنا کر تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، ہر چیز تمہیں دے دیا۔ لیکن یاد رکھو تمہیں جس رب نے زندگی دی ہے وہی رب تمہیں موت بھی عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے جگہ جگہ پر قرآن مقدس میں موت کا اس لیے ذکر کر دیا تاکہ یہ بندہ دنیا میں پھنس کر اپنے موت کو اپنے رب سے غافل نہ ہو جائے۔ اس لیے پروردگار عالم نے موت کا ذکر فرمایا ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے اس سے پہلے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا پروانہ فرشتہ لے کر حاضر ہو جائے، آؤ اپنے رب کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس سے پہلے یہ آنکھیں پتھرا جائیں، اس سے پہلے کہ غسال کے سامنے بے بس پڑے ہو اور وہ نہلانے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہو، بھائی تم بھی آ جاؤ، رشتہ دار تم بھی آ جاؤ، ناطے دار تم بھی آ جاؤ، اس سے پہلے کہ نہلانے والوں کے سامنے بے بس پڑے رہو، آؤ رب کی کریم کی بارگاہ میں آؤ، ہاتھ جوڑ کر سر نیاز خم کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو۔ اس سے پہلے کہ یہ سانسیں رک جائیں، اس سے پہلے کہ فرشتے کہہ دیں اب تیری مقدر میں رزق نہیں ہے، سانسیں ختم ہو چکی ہیں، آؤ اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ میرا رب تو اعلان کر رہا ہے او میرے بندے کس چیز میں تو بھولا پڑا ہے، آ تو صحیح، تیرے رب کی رحمت بڑی عظیم ہے، تو ایک قدم بڑھائے گا رب کی رحمت 4 قدم بڑھا کے تجھے اپنے سینے سے لگا لے گی۔ آ تو صحیح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت فرماتا آ میرے قریب آ، جب تو میری بارگاہ میں آ کر روتا ہے تو میری عزت و جلال کی قسم میں تیرے گناہ ہی نہیں معاف کرتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا کرتا ہوں۔
तेरे नेकियों में, तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया करता हूँ। अल्लाह इतना बड़ा करीम है। अब सुने, हजरत अब्दुर्रहमान बिन इब्राहिम फेहरी अली रहमत रिजवान से रवायत है, अल्लाह अकबर कबीरा, और वो अपने वालिद गिरामी से रवायत करते हैं। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने के एक वाक़या है, अल्लाह अकबर, दिल पर पत्थर रखकर सुने। कौन हजरत हसन बसरी हैं? हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरबियत हुजूर ताजदार मदीना की ज़ौज-ए मुक़द्दसा हजरत उम्मे सलमा ने की है। और हजरत हसन बसरी वो मुक़द्दस शख्सियत हैं कि 70 साल तक उज़्र शरई के अलावा 70 साल तक आपका वज़ू नहीं टूटा है। वो हजरत इमाम हसन बसरी हैं। वो फरमाते, मेरे ज़माने के अंदर एक नौजवान था जो गुनाहों में मुब्तला था और अय्याशियाँ कर रहा था। इस कदर गुनहगार था, इतना गुनहगार था कि चलता फिरता उठता बैठता वो गुनाह में मुब्तला रहता था। इत्तेफाक ऐसा हुआ, वो गुनाह पर गुनाह किए जा रहा था, बीमार हो गया। और इस कदर बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि डॉक्टरों ने कहा अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, अल्लाह अकबर कबीर, जरा सुने आप, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, आप खुद अपने दिल के आईने में झांक कर देखें ये दुनिया कितनी बेवफा है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हमें याद कौन आता है? अल्लाह, उसका रसूल याद आता है। हमें याद कौन आता है? परवरदिगार आलम की मुक़द्दस दहलीज़ याद आ जाती है। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। यूं आसमान की तरफ सर उठाया, कहा बारी इलाहा परवरदिगार, सब तो यहाँ बेवफा हैं। ए अल्लाह, तुझसे बड़ा रहीम कोई नहीं है। ए अल्लाह, तुझसे बड़ा करीम कोई नहीं है। ए परवरदिगार, मुझे माफ कर दे, मुझे शफा दे, अब मैं इस तरह अब मैं गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली, शफा अता हो गई। जब शफा मिल गई तो फिर गुनाह करने लगता है। यही तो हालत होती है जब हमारे कदमों में ठोकर लगती है, जब हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, तब हमें अल्लाह याद आता है, तब हमें रसूलुल्लाह याद आते हैं। उससे पहले हमें कुछ नहीं सूझता है। फिर वो बीमार हुआ, बीमार होने के बाद फिर उसने इल्तिजा की, या अल्लाह अब की बार माफ कर दे, अब मैं तहैया करता हूँ परवरदिगार, अब की बार मैं गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह ने फिर शफा अता फरमा दी। जब फिर शफा मिल जाती है फिर गुनाह में मुब्तला हो जाता है। तीसरी बार फिर उसने रोकर कहा, मौला अब की बार माफ कर दे, अब मैं यकीनन कहता हूँ गुनाह नहीं करूंगा। जब खूब रोया, अल्लाह ने फिर शफा अता फरमा दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत देखें, परवरदिगार आलम की रहमत देखें, अल्लाह ने फिर उसे माफ फरमा दिया। चौथी मर्तबा फिर वो गुनाह में मुब्तला हुआ। चौथी मर्तबा फिर जब उसने कहा तो चौथी मर्तबा उसने कहा ही नहीं, वो गुनाह में मुब्तला हो गया और बीमार हो गया। यहाँ तक कि हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, उसका भाई मेरे पास आया और कहने लगा, हुजूर चले, मेरा भाई हालत नज़ा में है। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लेकर गए, देखा हालत नज़ा में है। आपने फरमाया, अब तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, आखिरी वक्त है। उस नौजवान ने कहा, हुजूर मैं क्या बताऊं, अल्लाह की बारगाह में मुझे शर्म आती है। ऐ इमाम हसन बसरी, 3 बार मैंने वादा किया, चौथी मर्तबा जब मैंने रब से कहा तो मेरे घर के कोने से आवाज आती है, बदबख्त खामोश हो जा। मैंने तुझे 3 मर्तबा आजमाया मगर हर आजमाइश में तू नाकाम रहा। अब मेरी बारगाह में तौबा मत करना, अब मुझसे इल्तिजा मत करना। हजरत हसन बसरी ने जब इतना सुना, आप चारपाई से उठते हैं और अपने साथियों के साथ उसके घर से निकल जाते हैं। हालत नज़ा है, नज़ा की हालत है। माँ, बूढ़ी माँ बगल में बैठी हुई है। माँ होती है, माँ की आंख से आंसू गिर रहे हैं। बच्चा के आखिरी वक्त है, आखिरी दीदार है, हिचकी पर हिचकी आ रही है। माँ के बूढ़े हाथ को बेटे ने पकड़ कर कहा, अम्मी जान, मेरा सारी दुनिया तो मेरे रब अल्लाह, अम्मी जान, परवरदिगार आलम की रहमत से ये नाउमीद हो गए, लेकिन मैं नाउमीद नहीं हुआ हूँ। ऐ मेरी माँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे मुंह में कालिक लेप देना और मेरे जिस पर जंजीर बांध कर मुझे घसीटना, और जब मुझे गर्द गुबार में आलूदा कर लेना, फिर अपना हाथ उठाकर कहना, ऐ बारी इलाहा, इस मेरे बेटे को माफ कर दे। अल्लाह तू तो बड़ा रहीम और करीम है। माँ ने इतना सुना, आंख से आंसू गिरने लगे। इधर बेटे का इंतकाल हुआ, रूह कब से उस शरीर से परवास कर गई। माँ ने अपने बेटे के मुंह में कालिक लेपी, लेपने के बाद गर्दो गुबार में मुलव्विस करके उसे घसीटा, फिर यूं दुआ के लिए हाथ उठाया, ए अल्लाह, तूने तो कहा परवरदिगार कि मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ तेरे बंदों से। ए अल्लाह, आज एक माँ दुआ करती है तेरी बारगाह में, मैंने अपने कोख में इस
से 9 माह तक रखकर अपने जिगर का खून पिलाया है। ऐ परवरदिगार, मैं नहीं चाहती कि मेरा लख्त जिगर जहन्नम की आग में जले। या अल्लाह, तू तो कहता है मैं 70 माओं से ज्यादा तू बंदों से मोहब्बत करता है। या अल्लाह, तुझे हजरत याकूब का वास्ता है, तुझे हजरत अय्यूब का वास्ता है। वास्ता देती रही, दुआएं करती रही, सफेद जुल्फों को लहराकर जब बारगाह खुदाबंदी में दुआ करती है, गैब से निदा आती है, बूढ़ी औरत खामोश हो जा, हमने तेरे बेटे को इसलिए माफ कर दिया क्योंकि इसके दिल में यह बात थी कि मेरा रब मेरे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। बताएं जरा वो परवरदिगार कितना रहीम है, कितना करीम है। आओ तो उसकी मुक़द्दस बारगाह में सरे नियाज तो खम करो, रब की बारगाह में रो तो सही, वो तो बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है। दरूद पाक कवित करें पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए फरमाया इससे पहले कि आंखें पथरा जाएं, इससे पहले कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए, आओ रब की बारगाह में तौबा कर लें। परवरदिगार आलम बड़ा करीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? तो रब ने फरमाया हमने तुम्हें पैदा कर दिया, ये मत समझना कि हमेशा दुनिया में रहना है। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून, तुम सब उसके बाद मरने वाले हो। मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील आते हैं, अर्ज़ करते हैं क़ाल जिब्रील या मुहम्मद इश्मा शि'ता फ़इन्नका मय्यतुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत को बता दें कि जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, एक दिन मौत आना ही आना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाते वहबी मन शि'ता, जिससे चाहे मोहब्बत कर ले, माल से मोहब्बत कर ले, दौलत से मोहब्बत कर ले, औलाद से मोहब्बत कर ले, जायदाद से मोहब्बत कर ले। फरमाया फ़इन्नका मफ़ारिक़ुहु, ये सब छूट जाएगा, सब छोड़ के चले जाएंगे। वअमल मा शि'ता फ़इन्नका मजज़ूजुन बिही, फरमाते जैसा चाहे अमल कर ले, अच्छा कर ले, खराब कर ले, हर एक अमल की जजा तुझे मिलेगी। बुरा करेगी तो बुरा मिलेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा। हज़रत वहब बिन मंबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कोई ऐसी सुबह तुलू नहीं होती है कि जिस सुबह गैब से निदा नहीं आती होगी, ऐ 40 साल के लोगों, तुम तो पकी हुई खेती की तरह हो, अब तुम्हारे कटने का वक्त आ गया है। और 50 साल की उम्र वालों, तुम्हारी तो हालत यह है तुमने कौन सा अमल किया है। और 60 साल की उम्र वालों, अब तो तुम्हारे पास कोई उज़्र भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के मुतअद्दिद जगहों पर मौत का जिक्र फरमाया है, मौत का, ताकि इंसान को पता चले उसे मरना है। जब इंसान मौत को याद रखता है तो गुनाहों के करीब नहीं जाया करता। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए सूरह आल इमरान में अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ा व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और तुम्हारे बदले तो क़यामत ही को पूरे मिलेंगे, और जो आग से बचा कर जन्नत में दाखिल किया गया वही कामयाब है। अल्लाह ने फरमाया जो आग से यानी जहन्नम से बचाकर बचकर जहां जन्नत में दाखिल किया गया वही कामयाब है। अल्लाह ने फरमाया ये मत समझना हमें मरना नहीं है। दूसरे मकाम पर अल्लाह ने सूरह निसा में फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदतिन। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मौत आकर रहेगी, चाहे तुम मजबूत किले में जाकर छुप जाओ, लेकिन मौत तुम्हें छोड़ नहीं सकती है। सूरह अंबिया में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन व इलैना तुरजाऊन। अल्लाह ने फरमाया हर जान को मौत का मजा चखना है और हम तुम्हारी आजमाइश करते हैं बुराई और भलाई से, और हमारी तरफ तुम्हें पलट कर आना है। ये मत भूल जाना कि यही रहना है, अल्लाह की तरफ जाना है। और सूरह जुमा के अंदर परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमाता है, फरमाता कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैब वश्शहादत फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाह ने फरमाया तुम फरमाओ मौत जिससे तुम भागते हो वो तो जरूर तुम्हें मिलनी है, और फिर उसकी तरफ फेरे जाओगे। जो छुपा और ज़ाहिर सब कुछ जानता है, फिर वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुमने किया था। अल्लाह अकबर। फिर वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुमने किया था। इसलिए मौत से कोई भाग नहीं सकता है। अब आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, ये तो कब्र की मंजिल थी। अब आगे अल्लाह ने फरमाया सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। अल्लाह फरमाते क़यामत के दिन उठाए जाओ। सिर्फ कब्र नहीं, फरमाया कब्र में मरकर जाना है, और कब्र के बाद फिर हश्र का मैदान सजेगा। अल्लाह अल्लाह, हश्र का मैदान सजेगा। फिर फरमाया कब्र की मंजिल भी तय करना है, हश्र की मंजिल तय करना है। इसीलिए फरमाया गया है कब्र पहली मंजिल है, जिसकी मंजिल वो आसान हो गई हश्र की मंजिल आसान हो जाती है।
قبر کی پہلی منزل ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، غور سے سنیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے کل قیامت کے دن ہر قدم کا حساب ہوگا کہ تو نے یہ قدم کیوں اٹھایا تھا، تو نے یہ قدم کس لیے اٹھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں بندے کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا میں نے تیرا جسم تندرست کیا تھا، ہر مرض سے تجھے محفوظ رکھا تھا، تجھے میں نے مال دیا، دولت دیا، ہر آشائش دی، تجھے ٹھنڈا پانی دیا، اچھا اچھا کھانا دیا، یہ بتا تو نے کتنا حق ادا کیا، اللہ تو نے کتنا حق ادا کیا۔ یہاں تک کہ فرمایا اگر کوئی کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے کسی عورت سے تو اللہ نے اس سے نکاح کروا دیا، اس کا بھی کل قیامت میں حساب ہوگا۔ تو نے جس سے تیرا دل کے اندر خواہش تھی کہ میں اس سے نکاح کروں، میں نے نکاح کروا دیا، تجھے مال دے دیا ہے، بتا تو نے کتنا حق ادا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا انسان کو سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے جان دی، یہ جوانی کہاں تو نے لٹائی، میں نے تجھے مال دیا، یہ مال کہاں لٹایا، میں نے تجھے علم دیا، یہ علم کہاں خرچ کیا۔ اللہ اللہ کیا بتاؤ گے، یہی بتاؤ گے اے پروردگار عالم جوانی ہم نے کرکٹ کے گراؤنڈ پر اور شراب کے اڈوں پر، عیاشیوں کے اڈوں پر خراب کر دی۔ اے اللہ مال ہم نے کنجریوں اور نچنیوں ڈیجوں کی تھاپ پر میں لٹاتا رہا۔ اے اللہ علم تو نے دیا تھا، علم کے ذریعے میں دنیا کماتا رہا۔ اللہ کے حضور کیا جواب دیا جائے گا؟ فرمایا گیا جب تک 5 سوالوں کے جواب وہ نہیں دے دے گا اللہ کے حضور سے وہ ہٹ نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا گیا ہے پروردگار عالم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر عمل کا سوال ہوگا، یہاں تک کہ آنکھ میں سرما جو لگاتے ہیں اس سرمے کا بھی سوال ہوگا کہ تم نے 1 سلائی کیوں لگائی، 2 کیوں لگائی، 3 کیوں لگائی۔ اللہ اللہ اگر کسی نے مٹی کھرچی ہے اس کا بھی سوال ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں تک کہ فرمایا جو مقرر لوگ ہیں جو تقریر کرتے ہیں علماء کرام اور جو بڑے بڑے مفتیان اعظام جو خطاب تقریر کرتے ہیں، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا میدان ہوگا، تمام علماء کو بلایا جائے گا جو تقریریں کرتے ہیں اور ساری تقریریں لائی جائیں گی اور ان سے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ تقریر کیوں کیا کرتے تھے، یہ بتاؤ کیا ارادہ تھا، پیسہ بٹورنے کی ارادہ تھا کہ دین کی تبلیغ کا ارادہ تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ سبق لیں جو 30-30 40-40 ہزار روپیوں پر ایک رات کو بک کرتے ہیں اور اپنی تقریریں اپنا باز پیسوں کے بلبوتے پر بیچ دیا کرتے ہیں۔ وہ سبق حاصل کریں۔ فرمایا اگر پیسے کے لیے وہ تقریر کرتا ہے الگ کر دیا جائے گا، اور اگر دین کے لیے خطاب کر رہا ہے کوئی پیسہ نہیں صرف اس لیے خطاب کرتا ہے تاکہ تقریریں سن کر یہ عوام کا دل پگھلے، اگر ایک نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ یہ عمل اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر اس نیت سے تقریر کر رہا ہے تو سبحان اللہ، اللہ فرمائے گا فرشتوں کھول دو جنت کا دروازہ اور بے حساب اس عالمی دین کو جنت میں داخل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ سبق حاصل کریں جو 40-40 ہزار اکاؤنٹ میں ڈلوا لیتے ہیں اس کے بعد میں بلواتے ہیں۔ اور میری عوام تو اتنی اچھی ہے کہ جو موٹا نذرانہ لیتا ہے اسی کو بڑا مولانا سمجھتے ہیں، اور جو بیچارہ نذرانہ ہی نہیں لیتا اس کو چھوٹا مولانا گردانا جاتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں جو پیسہ زیادہ لے وہی بڑا مولانا ہوتا ہے، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پیسہ جو نہ لے کر کے دین کی خدمت کر رہا ہے وہی سب سے بڑا مولانا ہوا کرتا ہے، وہی سب سے بڑا مولوی ہوا کرتا ہے۔ ورنہ تو ہم نے دیکھا لوگ گانوں کے طرز پر نچنیوں کی طرح نعت شریف پڑھتے، اس میں ثواب ملے گا معاذ اللہ۔ گانوں کے طرز پر لوگ نعت پڑھتے ہیں اور اسٹیج پر ناچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نعت پڑھنا نہیں ہے، یہ نعت کی بے حرمتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا خطاب کرتے ہیں پورے آب و جلال کے ساتھ، واہ 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 لوگوں نے کر دیا، مصطفیٰ کی عظمت بیان ہوتی ہے لیکن اس عظمت والے رسول کا وہ کردار بیان نہیں ہوتا ہے جس کو سن کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دل میں مصطفیٰ کا عشق بیٹھ جائے۔ وہ خطاب نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف لچھے دار خطاب کر کے موٹا نذرانہ لیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، عوام سمجھتی بہت بڑے مولانا ہو گئے۔ اللہ انہیں سبق عطا فرمائے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علی یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ بس آخری بات ہے وہ بھی سن لیں اور سنیں، غور سے سنیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کی امامت کرتا ہے یعنی نماز پڑھاتا ہے اس سے بھی سوال ہوگا، اس سے بھی حساب ہوگا۔ جو بہت اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، مصلی کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، ہم نماز پڑھا دیں، ہم نماز پڑھا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت
जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुफक्किर और बहुत बड़े मुहक्किर, एक ज़बरदस्त आलिम दीन, उनकी किताब में कुरान मुक़द्दस की सूरों की तफसीर में पढ़ रहा हूँ। फरमाया हज़रत इब्न उमर फरमाते, नबी ने फरमाया जो किसी कौम को नमाज पढ़ाता, इमामत करता है, इमाम से भी सवाल होगा अगर उसने सही और अच्छी तरह नमाज पढ़ाई है तो जितने लोग उसके पीछे नमाज पढ़ते थे उन सब का सवाब उसे अता किया जाएगा, और अगर सही से नमाज नहीं पढ़ाता था तो जितने नमाज पढ़ने वाले थे उन सब का गुनाह उस इमाम के सर पर लाद दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमामत करना आसान बात नहीं होती है। लोग सोचते हैं इमामत करना बड़ी आसान बात है, इमाम हमको इमाम लोग गर्दाने, कहीं इमाम साहब है, इमाम साहब। लेकिन कल क़यामत के मैदान में अगर सही नमाज नहीं पढ़ाई है तो जितने पीछे पढ़ते हैं सबका गुनाह उसके ऊपर लाद दिया जाएगा। ये मेरे घर की बात नहीं है, मुस्तफ़ा की हदीस पाक है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फरमाया सबसे पहले हिसाब किस चीज़ का होगा, वो भी सुन लें। फरमाया सबसे पहले हिसाब किसका होगा, अव्वलु मा युहासिबु बिहिल अब्द अस्सलात, सबसे पहले नमाज का हिसाब होना है। फ़इन सलहत सलह साइरु अमलिही, अगर नमाज सही होगी, दुरुस्त होगी तो सारे अमाल दुरुस्त रहेंगे। वो इन फसदत फसदा साइरु अमलिही, अगर नमाज खराब है तो सारे अमल खराब हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। यहाँ पर फरमाया गया हदीस पाक में अगर नमाज उसने पढ़ी है तो ठीक है, वरना और जितने अमल किए उस अमल की तरफ देखा भी नहीं जाएगा, उस अमल की तरफ देखा नहीं जाएगा। जो लोग सोचते हैं हमने तो बहुत अमल किए हैं, नमाज नहीं पढ़े हैं, फरमाया पहला हिसाब नमाज का होगा। नमाज का रजिस्टर खुला, अगर गायब है नमाज तो बाकी जो अमल है उसको देखा भी नहीं जाएगा। आप क्या सोचते हो बाकी जो अमल है उसका हिसाब होगा तो हम जन्नत में चले जाएंगे? नहीं, फरमाया अगर नमाज में वो नाकाम रह गया तो बाकी अमल उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे, कहा जाएगा हिसाब नहीं होना है, नमाज ही खराब है तो अब किस चीज के हिसाब। हमने नमाज को बहुत हल्का समझ लिया, सोचते हैं बस कोई बात नहीं, नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह माफ कर देगा। और हुजूर ने फरमाया यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों की, आखिरी जमाने में लोग सोचेंगे कुछ ना करो अल्लाह माफ कर देगा, यही तो होता है, जरा सी नेकी करेंगे अल्लाह ने कबूल कर लिया। हुजूर ने फरमाया ये बंदों की गलतफहमी है, ये मेरी उम्मत की गलतफहमी है। अल्लाह अल्लाह। बस आखिरी बात समाज कर लें। फरमाया कि हजरत अस्मा बिन्त यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती रसूल पाक ने फरमाया सुने उन लोगों को जो लोग अच्छा अमल करते हैं, क़यामत में अल्लाह ताला लोगों को मैदान में जमा करेगा, फिर मुनादी पुकारेगा, कहाँ है वो लोग जो सुख दुख में मेरे जिक्र से मुंह नहीं मोड़ते थे। सुख है तब भी अपने रब को याद करते थे, दुख है तब भी अपने रब को याद करते थे। अल्लाह अल्लाह। फरमाया गया वो सब खड़े हो जाएंगे तो फरमाया गया हदीस पाक में वो बहुत थोड़े होंगे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों बेहिसाब इन्हें जन्नत में दाखिल फरमा दिया, बेहिसाब इन्हें जन्नत में दाखिल फरमा दिया जाए। अल्लाह अल्लाह। और फरमाया कि फिर निदा आएगी, कहाँ है वो लोग जो मेरी हम्द किया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और इस हाल में कि उन पर दुख है तब भी मेरी हम्द है, अगर सुख है तब भी मेरी हम्द है, उन्हें परवरदिगार आलम जन्नत में बेहिसाब दाखिल फरमा देगा। ये बेहिसाब जो दाखिल फरमाया जा रहा है उनका कुछ हिसाब नहीं होगा। फरमाया फिर मुनादी ऐलान करेगा, कहाँ गए वो लोग जिनकी रात के वक्त बिस्तरों से करवटें खाली रहती थी, सारी दुनिया नींद की आगोश में होती तो ये सजदे में सर रखकर अपने रब को रो रो कर राजी कर रहे होते। वो खड़े होंगे तो थोड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगी इन्हें बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। फिर परवरदिगार आलम फरमाता है कहाँ गए वो लोग खड़े हो जाएं जिन्हें जिक्र इलाही से न तिजारत गाफिल करती थी, न खरीदो फरोख्त गाफिल करती थी। अल्लाह का जिक्र जब होता, अल्लाह के जिक्र का जब वक्त होता था, मुअज्जिन जब अल्लाह अकबर के सदाएं बुलंद करता था अपनी दुकान बंद कर देते थे। अगर खरीद रहे हैं तो खरीदो फरोख्त बंद कर देते थे। बंद करने के बाद जिक्र खुदा की तरफ भागते थे। परवरदिगार आलम फरमाएगा खड़े हो जाएं वो लोग, जब खड़े होंगे तो बहुत थोड़े होंगे। अल्लाह फरमाता फरिश्तों बेहिसाब इन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। सुभान। इसलिए मेरे भाइयों मेरे